but this is where we are right now, as at 6:13. So, all right, I just wanted to quickly brief you about the logo. Good News Bible College and Seminary. 1999, it started in a small rented home, and 60 people came alongside. And as a church, we started a Wednesday night Bible study, and Dr. Jeevaratnam Buraga and Lal Rosam Garu, IS officer, and R.R.K. Murthy Garu. These were the elders, or these were the prominent people for Good News Baptist Assembly. And under their leadership, when we asked Dr. Samuel Burga Garu to go through Book of Revelation, Book of Daniel, Book of Romans, it was a beautiful study. We used to do Wednesday nights 6 to 8. Then we extended up to Thursday, Friday, and Saturday. And on December, during the Christmas celebration, people asked, "Why don't you certify us?" And that's where we evolved as a Good News Bible College and Seminary. And we doctrinally, we stand on these five solas. Sola gratiae. Sola gratiae means grace alone, and sola scriptura, scripture alone. Sola fide, faith alone. Sola Christus, Christ alone. And sola Dei gloria, the to the glory of God alone. So these are the Latin phrases popularized by the Protestant Reformation time. So based on these scriptures, and based on the vision of Dr. Jayshekhar, who desire that every person should undergo a Bible study. Uh, Whoever it is, whichever cadre, financially, societally, but when a church believer, he is supposed to go through the Bible. So I just wanted to present you a couple of things which we try to cover up. Mostly during the BTH, we try to cover up the systematic theology. Systematic theology dealt by past read. The syllabus was written by Pastor Vincent Sawyer, who is the student of Dr. Charles Riley, from the book what we are using for MTH, Revelation Perspective. We do a lot of study book, chapter by chapter, on Wednesdays. And we also get involved on these other related subjects over a 3-year period. So mostly you would be introduced somewhere or the other during this BTH or BD or MTH program. This is all what you are experiencing or learning from Good News Bible College and Seminary. So this is what we are doing. What does the Bible say? From the interpretative, OT, NT, narrative, wisdom. This is what I am trying to deal with this book by book study. The only intent is, when we are coming from a theological perspective, it is my desire that every student would know the Bible from its entirety. The reason is, when we get to know the scriptures, brother Jacob Garu, he was praying this evening before the class started, that we become more humility. We would have that humility in ourselves when we gain this spiritual knowledge. I want to remind you that Good News Bible College and Seminary would not entertain or teach psychological methods of gospel preaching or teaching. So there is a vast difference. Psychology or neology, we try to cut that barrier. So many people come with neology, but here we take the scriptures and allow the scriptures to speak by itself. అయితే అది అప్పుడు ఎప్పుడైతే వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుందో, it's automatically there is a plan of God revealed in each and every person's life. For the last 21 years, it was my privilege to
be with this institution and see various people. అంటే చాలా మంది వాళ్ళ లైఫ్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎండ్ అయ్యేటప్పటికి వారి జీవితం లేకపోతే వారి టెస్ట్ మనీ, వారి ఫ్యామిలీ, అదంతా we could see that. So Good News Bible College looks into the scripture, allows it to speak by itself and allow the Lord to lead our lives అనేది మనము గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ లో మనం చూస్తాం. దెన్ హియర్ ప్రాపర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఎక్సిజీసింగ్ అండ్ ఎక్స్పోజిషన్ ఆఫ్ ఎక్సిజీసింగ్ అండ్ హోమ్లెటికల్ అప్రోచ్ ని మనము వి సీ ఇన్ ఆర్ దిస్ ఇస్ వాట్ వి అంటే ఇన్ డెప్త్ స్టడీకి వచ్చే లోపలికి దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అఫ్ కోర్స్ 3 years వుడ్ నాట్ బి సఫిషియంట్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ది ఇంటెంట్. ఈ రోజు మీతో పాటు సామ్స్ లో నుంచి ఇంత చాప్టర్ బై చాప్టర్ గా ఎందుకు చదువుతున్నానంటే యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్ దట్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఆఫ్ అంటే ఒక చెరుకు కట్టని ఎప్పుడైతే చెరుకు మెషిన్ లో వెళ్తుందో, ఎప్పుడైతే అది క్రషింగ్ అవుతుంటేనే యూ కెన్ గెయిన్ దట్ స్వీట్నెస్ ఆర్ మోర్ జ్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రిప్చర్స్, when you are trying to dig into the scriptures, they give us those principles, they give us those formulas to for our spiritual edification and for the church and his kingdom. So these are the Bible interpretations. We would try to get along more detail, but these are the principles what we are, most of our professors are being trained or teach in this class అనేది మనం గమనించాలి. అయితే బైబిల్ ఎక్స్పోజిషన్ కి వచ్చే లోపలికి ఒక్కసారి హీబ్రూస్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 1 to 2 చదివినట్లయితే, బైబిల్ ఎక్స్పోజిషన్ లో హీబ్రూస్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 1 to 2 ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకొని, ఎందుకంటే మనం తక్కువ మంది ఉన్నాం కాబట్టి ఐ థాట్ ఐ వుడ్ జస్ట్ క్విక్లీ రన్ దిస్ స్లైడ్ బిఫోర్ వి ఎంటర్ ఇన్ టు సామ్స్ 11th చాప్టర్. Hebrews 1:1 to 2. 1:1 to 2. Okay. Yes, brother. పూర్వకాలమందు నానా సమయములలోను నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినమున అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించను. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించను. ఆమేన్. అలాగనే జేమ్స్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 1 ఒకసారి చూసినట్లయితే, నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరీ కఠినమైన తీర్పు పొందుదుమని తెలుసుకునే మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. సో బికాస్ దెన్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ 1 లో మనం చదివినట్టు, గాడ్ హ్యాస్ స్పోకెన్ టు అవర్ ancestors. దట్స్ ది అథారిటేటివ్ లీడర్షిప్. అథారిటేటివ్ అన్న ఈ దినమున మనతో యెహోవా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇట్ ఈస్ త్రూ అవర్ ప్రొఫెసర్స్. Again, when we see into the church, it is through the church, through our pastors, through our elders, through our deacons, and if it is our family, it is you whom God is using to reflect మీ పిల్లల మీద లేకపోతే మీ భార్యల మీద. That is the responsibility of the leadership. So biblical pattern is what we see. So James 3:1 లో మనం గమనించినట్లయితే, not many of us should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. So ఇది గమనించాలి. జే వర్ణమిగి అతను ఏమంటాడంటే, ప్రీచర్స్ రోడ్డు మీద అట్టి పనులు ఎలా దొరుకుతున్నాయో అలాగున్నారంట, కానీ టీచర్స్ దొరకడం కష్టం అయిపోయింది. టుడే ద చర్చ్ ఆఫ్ ఇండియా నీడ్స్ టీచర్స్, నీడ్స్ డిసైపుల్స్. దట్స్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ బహుశా వీ హ్యావ్ 11% ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ, బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ మోర్ అనేది మనం గమనించాలి. డ్వైట్ మూడీ గారు ఏమంటారంటే, ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ సెంట్ ఎ సర్వెంట్ టు డెలివర్ ఎ మెసేజ్ and the message thought the message didn't sound exactly like a little harsh, and that servant changed the message, I should change servants very quickly. There is a warning, and he could not serve me any longer. And when a minister or a messenger of Christ begins to change the message,
because he thinks it is not exactly what it ought to be and thinks he is wiser than God, God just dismisses that man అనేది మనకు డాక్టర్ డిఎల్ మూడీ గారు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 27 to 29 చదివినట్లయితే, ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 27 to 29. ఫస్ట్ ఏ శరీరియు దేవుని ఎదుట అతిశయింపకుండునట్లు జనులను జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో నుండి వెర్రివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నారు. బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థము చేయుటకు లోకంలో నీచులైన వారిని, తృణీకరింపబడిన వారిని, ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. అయితే ఆయన మూలముగా మీరు క్రీస్తునందున్నారు. చదవమంటారా సార్? చాలు బ్రదర్, వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 27 to 29 దాకా చదివారు అనుకుంటా కదా, 30 దాకా కూడా చదివినట్టున్నారు. ఫైన్, ఆల్ రైట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ స్టాండింగ్. అండ్ గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ ఈజ్ వ్యూయింగ్ స్క్రిప్చర్స్, హై వ్యూ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ మీద మనం చూస్తాం. దెర్ ఈస్ ఎ లో వ్యూ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్, దెర్ ఈస్ ఎ హై వ్యూ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్. హై వ్యూ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మెంటింగ్ అంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ గా మనం చూస్తాం. we put the text first in front of us, allowing the text to speak through us. 2 Timothy 3:16 ఒకసారి చదివినట్లయితే, 2 Timothy 3:16. ఇది జస్ట్ నేను ప్రిపరేషన్ కోసము, మన క్లాస్ ప్రిపరేషన్ కోసము, తర్వాత ఫర్ ది ఎడిఫికేషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ బాడీ కోసము ఇది డీల్ చేస్తున్నాను. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండునట్లు దైవావేశం వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దుటకును, నీతి యందు శిక్షణ చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. ఆమేన్. సో ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ ని 2 Timothy 3:16 లో చదివినట్టు, దట్ ఈస్ ది బ్రెత్ ఆఫ్ గాడ్. వీఆర్ బేసికలీ హ్యాండిలింగ్, అతని ఊపిరిని మనము హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు నా ఊపిరి మీరు చేయలేరు, కానీ నా పిల్లల్ని నేను ఎప్పుడైతే హత్తుకుంటానో, లేకపోతే నా భార్యని నేను ఎప్పుడైతే నేను హత్తుకుంటానో, ఆ ఊపిరి షీ కెన్ ఫీల్, ఆర్ మై చిల్డ్రన్ క్యాన్ ఫీల్. So I invite you, then when you are studying the scriptures, when you get into the mode of reading the scriptures, let the breath of God be felt in your spiritual aspects, like from your living aspect ga manam chustunnam. So inerrancy of scripture manam gamaninchinnatlaithe Psalms 19th chapter 7 to 8 okkari manam chadudam. Psalms 19th chapter 7 to 8. ఎంత సార్? 19 chapter 7 to 8. Yes brother. మా మీద బలాత్కారం ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది, అది ప్రాణమును తెప్పరిల్లజేయును. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది, అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును. యెహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును. యెహోవా ఏర్పరిచిన ధర్మము నిర్మలమైనది, అది కన్నులకు వెలుగునిచ్చును. ఆమేన్, ఆమేన్. అలాగనే జాన్ చాప్టర్ 10:35, జాన్ చాప్టర్ 10:35 వర్స్. లేఖనము నిరర్ధకము కానేరదు కదా, దేవుని వాక్యం ఎవరికి వచ్చునో వారే దైవము అని చెప్పిన ఎడల నేను దేవుని కుమారుడని చెప్పినందుకు తండ్రి ప్రతిష్ఠ చేయి ఈ లోకంలోనికి పంపిన వానితో నీవు దేవదూషణ చేయుచున్నావని చెప్పుదురా. So we give prominences to these scriptures, as the law of the Lord is perfect, refreshing to our soul. Alagane Matthew chapter 5 18 to 19 మనం గమనించినట్లయితే, Matthew chapter 5 18 to 19.
బై ద వే ఇన్నరెన్సీ అనగా ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ రాంగ్. సో దాన్ని చదివేటప్పుడు మనము వి గివ్ ది హై వ్యూ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ అండ్ స్టడీ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంతే. ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయినవే గాని ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరు వరకు దాని నుండి ఒక పొల్లైనను ఒక సున్నాయి అయినను తప్పిపోదని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను. ఆమేన్. కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగులు అల్పమైన ఒకదాన్నైనను మీరి మనుషులకు అలాగు బోధించువాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో మిగులు అల్పుడనబడను. అయితే వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు అనబడను. Amen. Amen. So with these two, inspiration of scriptures, inerrancy anaga nothing, there is no wrong in the scriptures ani point of view lo pettukuntu, authoritative of scripture manam gamaninchinnatlaite 2 Timothy 4th chapter 1 to 2. దేవుని ఎదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తు యేసు ఎదుటను ఆయన ప్రత్యక్షత తోడు ఆయన రాజ్యము తోడు నేను ఆనబెట్టి చెప్పునదేమనగా, వాక్యమును ప్రకటించుము, సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడుము, సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము, గద్దించుము, బుద్ధి చెప్పుము. ఆమేన్. ఆమేన్. అక్కడ గమనించినట్లయితే preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instructions. Alagane Titus chapter 2 verse 15, Titus chapter 2 verse 15. వీటిని గూర్చి బోధించుచు హెచ్చరించుచు సంపూర్ణ అధికారముతో దుర్బోధనను ఖండించుచునుండుము, నిన్నెవరిని తృణీకరింపనీయకుము. ఆమేన్. అలాగనే Galatians chapter 1 verse 8 to 9, Galatians chapter 1 verses 8 to 9. మేము మీకు ప్రకటించు సువార్త కాక మరి యొక్క సువార్తను మేమైనను పరలోకం నుండి వచ్చిన యొక్క దూత అయినను మీకు ప్రకటించిన ఎడల అతడు శాపగ్రస్తుడు అవును కాక. మేము ఇది వరకు చెప్పిన ప్రకారం ఇప్పుడును మరలా చెప్పుచున్నాము, మీరు అంగీకరించిన సువార్త కాక మరి ఒకటి ఎవడైనను మీకు ప్రకటించిన ఎడల వాడు శాపగ్రస్తుడు అవును కాక. ఆమేన్. సో దీస్ ఆర్ ది couple of principles అన్న డాక్ట్రినల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్న అదేంటి గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ లేకపోతే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ అదేంటి డైరెక్టర్ గారి కన్నా లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కన్నా లేకపోతే ప్రొఫెసర్స్ కన్నా లేకపోతే మీరు ఎక్కడైతే మీ ద వే ద లార్డ్ ఈస్ లీడింగ్ యూ ఇన్ ద చర్చ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, దీస్ ఆర్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో వాట్ ఈస్ బిబ్లికల్ ప్రీచింగ్ అనేది గమనించినట్లయితే, with the eroding of confidence in the authority of scripture in our own generation, it is not at all surprising that there has been an evacuation of authority from the pulpit. The decline in preaching is almost inevitably a result of such an absence of conviction concerning the authority of scriptures. So యాజ్ ఎ టేక్అవే అంటే అదేంటి ఎప్పుడైతే మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ రోజు ఆ సర్టిఫికేట్ ని మీరు తీసుకొని వెళ్తున్నారో, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు రిమెంబర్ దట్ దేర్ ఈజ్ అథారిటీ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ అండ్ దేర్ ఈజ్ అ నీడ్, అ పుల్పిట్ నీడ్ ఫర్ టీచింగ్. సో వెన్ వీ టీచ్, ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్, ఆన్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఇన్ ద చర్చ్ అండ్ ఫర్ ఇట్స్ ఎడిఫికేషన్. చాలా మంది అదేంటి మెసేజెస్, ఎక్కువ టాపికల్ మెసేజెస్ లేకపోతే అదేంటి సరిపెట్టుకునే దాకానే టీచ్ చేయడము, లేకపోతే ఇంత ఇస్తే చాలు వీరికి ఇంతనే అనేది అదేంటి ఫార్మాట్ లో ఉంటారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ నాట్ టు డూ దట్. క్లారిటీ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్, ఇఫ్ యూ సీ క్లారిటీ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ 2 Timothy 2:15 మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం, ఇందాక చదివాం కానీ. Second Timothy 2:15. దేవుని ఎదుట యోగ్యునిగాను సిగ్గుపడక
సిగ్గుపడనక్కర్లేని పనివానుగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించు వానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనపరుచుకొనుటకు జాగ్రత్త పడుము. ఆమేన్. అదేంటి వన్ ఆఫ్ అవర్ టీచింగ్ సైట్స్ లో కోఆర్డినేటర్ సన్ అంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ టెస్ట్ మనీ లాగా షేర్ చేస్తున్నాను. అబ్బాయి అదేంటి సమర్పించుకొని ఇంజనీర్ చదివి సమర్పించుకొని బైబిల్ కాలేజ్ స్టడీ చేసిన తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి అతనికి ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు వారి ఫాదర్ రిజెక్ట్ చేశాడు అతన్ని. చేసి నువ్వు విలేజ్ మినిస్ట్రీకి ఉన్నావు, నీకు ఇంతనే చాలు, అండ్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ మినిస్ట్రీ. సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్, సో డోంట్ గో అహెడ్ అనేసి అతన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. సో నేను అన్నాను, నాన్న అదేంటి తమ్ముడా నువ్వు ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు అనగానే, అన్నా నేను ఇంకా నా స్టడీస్ కి అక్కడికి ఆపేసి, అఫ్ కోర్స్ అతను 4 years కష్టపడి చదివాడు, బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్, కానీ అక్కడికి ఆపేసి చాలు నా విలేజ్ మినిస్ట్రీకి అనేసి అన్నారు. కానీ ది ఇంపార్టెంట్ ఈస్ కంటిన్యూయేషన్ స్టడీ, యూ డోంట్ స్టాప్ ఎడ్యుకేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అది సామ్స్ 119:105 లో మనం చదువుదామండి. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది. Alright, so with that word said, your word is the lamp of my feet. So we study it every day, just not studying it, but it has to reflect in our lives, and we have to dig the scriptures because of the sufficiency of scriptures. ఒకసారి 2 Timothy 3:15-17 మనం చదువుదాం. విశ్వాసము ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు శక్తిగల పరిశుద్ధ లేఖనములను బాల్యము నుండి నీ వెరుగుదువు గదా, గనుక నీవు నేర్చుకొని రూఢి అని తెలుసుకున్నవి ఎవరి వలన నేర్చుకుంటివో ఆ సంగతి తెలుసుకొని వాటి యందు నిలుకడగా ఉండుము. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండునట్లు దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పు దిద్దుటకును, నీతియందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. ఆమేన్, ఆమేన్. ఇక్కడ పౌలు తిమోతికి అవ్వ లూయి తర్వాత వాళ్ళ మదర్ అదేంటి నేర్పించిన సిద్ధాంతాలని అతన్ని గుర్తు చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీస్ ట్రైంగ్ టు ఎంకరేజ్ తిమోతి. సో టుడే the first ministry goes to your family. The first ministry goes to your family. The children are ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ పేరెంట్స్ అన్నా లేకపోతే వైఫ్ అన్నా కానీ దట్ ఇస్ ది మినిస్ట్రీ. సో వీ హ్యావ్ టు టీచ్ అవర్ స్క్రిప్చర్స్. నేనైతే మా డాటర్ కి ఈ 5 months గ్యాప్ లో బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ చేశాము, తర్వాత బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ కూడా ఆమెతో రెగ్యులర్లీ స్టడింగ్ అనే నోటీస్ బోర్డు పెట్టుకొని ఆమెకి టీచ్ చేస్తున్నాను. అదేంటి రైట్ నౌ ఆమెనే బైబిల్ తీసుకొని బుక్స్ రెఫర్ చేస్తూ అదేంటి మొన్న ఎక్లీసియాస్టస్ తీసి ఫస్ట్ చాప్టర్ తీసి డాడీ నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు అనేసి అడగడము, దట్ వాస్ వెరీ అదేంటి దట్ వాస్ వాట్ ఐ కెన్ సే. సో రిలవెన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్. Relevance of scriptures for our spiritual edification, for our family, for the church, and for the community at large. So ఎందుకు నేను ఇవన్నీ మీతో టీచ్ చేస్తున్నాను అనంటే ది ఎంఫసిస్ ఈజ్ ది ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ నుంచి బుక్ బై బుక్ మనం చదివేటప్పుడు ఎస్ బుక్ ఆఫ్ లా మనం కంప్లీట్ చేసాము, తర్వాత బుక్ ఆఫ్ పోయట్రీ మనం ఇప్పుడు బుక్ ఆఫ్ సామ్స్ లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి, తర్వాత book of prophecy almost Tuesday Wednesday we are dealing with these books. Last Wednesday we studied from book of Daniel, and of course then we are seeing these books book by book study వచ్చేటప్పుడు when I am coming to the scriptures I am coming humbly. ఏదో నాకు తెలుసు అనేది కాకుండా నాకు తెలియదు దేవా నాకు బయలుపరచు అనేసి. సో టెక్నాలజీని ద బెస్ట్ వేస్ గా యూజ్ చేసుకుంటూ అదేంటి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ దిస్ స్టడీ. అయితే గమనించినట్లయితే ఈ ఇమేజ్ లో బుక్ ఆఫ్ లా, తర్వాత బుక్ ఆఫ్ పోయట్రీ,
అదేంటి తర్వాత బుక్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ, తర్వాత అది ఈ బుక్స్ అన్ని ఒక సైడ్ లో రాయబడుతున్నప్పుడు ఈ బుక్ ఆఫ్ హిస్టరీ కూడా అదేంటి అదే టైంలో రాయబడినట్టు మనము గమనిస్తాం. సో ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో ఇట్ కవర్స్ అప్ టు 1000 years హిస్టరీ, ఓల్డ్ కవెనెంట్ గురించి. తర్వాత ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ నుంచి న్యూ టెస్టిమెంట్ కి 400 years గ్యాప్ ఉంది. దాని తర్వాత న్యూ టెస్టిమెంట్ 45 AD నుంచి 95 AD 50 years దాకా మనకు అదేంటి హిస్టరీని మనకు ఇవ్వబడి ఉందన్నమాట. సో న్యూ టెస్టిమెంట్ కి వచ్చే లోపలికే ఎస్ books of the gospel, book of history, books of letters, books of these are the epistles. books of epistles అనగానే లేఖన లెటర్స్ ద్వారా దాన్ని చెప్పడం మనము చూస్తాం. ఫైనలీ బుక్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ, నాకైతే డూయింగ్ రెవల్యూషన్ ఫర్ ది రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఇట్ హాస్ బీన్ ట్రెమెండస్ బ్లెస్సింగ్స్ అనేది నేను చెప్పగలుగుతా. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఎక్స్పాజిటరీ ప్రీచింగ్ ఎందుకు నేను ఇవన్నీ తీస్తున్నానంటే, వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ వర్డ్ అదేంటి చాప్టర్ బై చాప్టర్ అన్న బుక్ బై బుక్ అన్న మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు ప్లీజ్ డూ నాట్ అలౌ యువర్ థాట్స్ టు స్పీక్ ఇన్ ది స్క్రిప్చర్. లెట్ ది స్క్రిప్చర్ స్పీక్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎక్స్పోజిటరీ సర్మన్ అన్న, టెక్స్చువల్ సర్మన్ అన్న, టాపికల్ సర్మన్ అన్న మీరు డీల్ చేసేటప్పుడు అదేంటి లెట్ ద స్క్రిప్చర్ స్పీక్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. నా ఐడియా బాగుంది, లేకపోతే నేను ఇలాగే చెప్తే బాగుంటుంది, ఇదేంటి ఇట్ వుడ్ బి మోర్ అట్రాక్టివ్ సైకలాజికల్ మెథడ్స్, న్యూయాలజికల్ మెథడ్స్ we would not do అనేది that's what my prayer is. So this is what I wanted to just ఈ డాక్ట్రినల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నా లేకపోతే ఈ అదేంటి ఇంపార్టెంట్ అయిన వాల్యూస్ నేను ఈ క్లాస్ కి ప్రెజెంట్ చేసి మనము 11th చాప్టర్ సామ్స్ 11th చాప్టర్ లో మనము వెళ్దాం. సామ్స్ 11th చాప్టర్. Brother, was it useful for that study? అదేంటి those are the principles. వర్సెస్ నుంచి మన డాక్ట్రినల్ స్టేట్మెంట్ అన్న లేకపోతే మన సిద్ధాంతాలు అదేంటి ఫార్ములేషన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో those are the evidences what we have from the scripture. Okay, మనం బుక్ ఆఫ్ సామ్స్ లో మనము లాస్ట్ 2 Fridays మనం స్పెండ్ చేసాము. ఫస్ట్ క్లాస్ లో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ, దాని గురించి ఉన్న డీటెయిల్స్ మనం అన్ని గమనించాము. లాస్ట్ ఫ్రైడేలో మనము వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అప్ టు సామ్స్ 10. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను డాక్టర్ థామస్ కానిస్టేబుల్ గారి నోట్స్, చార్ల్స్ రైరీ గారి నోట్స్, తర్వాత అదేంటి ఐరన్ సైడ్ అనే వారి నోట్స్ నుంచి కొన్ని కంపైలేషన్ చేసుకొని నేను మీకు ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అదేంటి ఈ క్లాస్ కి ఈ బుక్ బై బుక్ క్లాస్ వచ్చేటప్పుడు ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ రెడ్ దట్ పర్టిక్యులర్ బుక్ అనేది నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ రీడ్ దట్ బుక్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్, లేకపోతే ఈ దినమున మనము 11th చాప్టర్ నుండి 20th చాప్టర్ దాకా మనం చదువుతున్నప్పుడు మనం ఇమీడియట్ కాంటెక్స్ట్ లోకి మనము వెళ్ళగలుగుతాము. బట్ హవెవర్ అదేంటి నేను మీకు ముందే కన్వే చేయలేదు, కానీ ఇట్ ఈస్ మై ఎర్నెస్ట్ ప్రేయర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ప్రావర్బ్స్, when we are dealing with other Song of Solomon anna gani other books, it's a request before Friday you try to complete or read that particular book anedi na pradhana ga undi. So we start our class in Psalms 11. ee Psalms 11 ni manam gamaninchinnatlaithe these are talking about what the righteous ought to do when evil is dominant. Psalms 11 ni ఒక్కసారి మనం చూద్దాము. జస్ట్ అంటే మనం ఆ సబ్జెక్ట్ లోనికి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ సంబడి టు రీడ్ Psalms 11. యెహోవా శరణుజొచ్చి ఉన్నాను, పక్షి వలె నీ కొండకు పారిపోము అని మీరు నాతో చెప్పుట ఎలా? దుష్టులు విల్లెక్కు పెట్టి ఉన్నారు, చీకటిలో యథార్థవంతుల మీద వేయుటకై తమ బాణములు నారి యందు సంధించి ఉన్నారు. పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులు ఏమి చేయగలరు? యెహోవా తన పరిశుద్ధాలయములో ఉన్నాడు, యెహోవా సింహాసనము ఆకాశమందున్నది,
ఆయన నరులను కన్నులారా చూచుచున్నాడు. తన కనుదృష్టి చేత ఆయన వారిని పరిశీలించుచున్నాడు. యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును, దుష్టులను బలాత్కారాసక్తులను ఆయనకు అసహ్యులు. దుష్టుల మీద ఆయన ఉరులు కురిపించును, అగ్ని గంధకములను వడగాలియు వారికి పానీయ భాగమగును. యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని ప్రేమించువాడు. యథార్థవంతులు ఆయన ముఖదర్శనము చేసెదరు. ఆమెన్. ఆమెన్ ఆమెన్. యెహోవా, నా మాటలు కాదు, నీ మాటల్లాగా తర్వాత ఈ స్లైడ్స్ తోటి మాతో మీరు మాట్లాడాలని నా ప్రార్థనగా ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫిలిప్ అనే ఏంటి వారి స్టేట్మెంట్ నాకు మంచిగా అనిపించింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్. 11th చాప్టర్ వచ్చి ద ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ డేవిడ్ అడ్వైజ్ హిమ్ ఇన్ ది సామ్స్ టు ఫ్లీ unto the mountains part of the land of Judah in order to avoid the dangers which was threatening him, should he remain in the place where he was then residing. అయితే ఈ 11th సామ్లో మన ఇంట్రడక్షన్ గా గమనించినట్లయితే ఇట్స్ ఎన్ ఇలస్ట్రేషన్ గా, లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏం మాట్లాడారో పారిపోవాలని వారు సజెషన్ ఇవ్వడం మనం చూస్తాం. తర్వాత దావీదు ద సామిస్ట్ is writing in the form of a dialogue, of which the first 3 verses contain the advice of David's friend, and the remaining portion his reply, wherein he declares his unshaken confidence in God and his conviction that the wicked will be punished and himself judge duly protected అనే అతని నిర్ధారింపు అతని వారి స్నేహితులకి షేర్ చేస్తున్నట్టు మనము ఈ పర్టికులర్ 11th చాప్టర్ లో మనం చూస్తున్నాం. వర్సెస్ 1 to 7 అదేంటి మనం గమనించినట్లయితే దాని సినాప్సిస్ అన్నా లేకపోతే ఒక జస్ట్ లాగా గమనించినట్లయితే we have in the Psalms a striking illustration of Christian heroism. The psalmist is found in the circumstances of great moral perplexity and personal danger, but he stands his ground trusting in God. అదేంటి మనము ప్రీవియస్ ఫస్ట్ శామ్యుయల్ అదేంటి నుంచి మనం చదువుతున్నప్పుడు సెకండ్ శామ్యుయల్ ఫస్ట్ కింగ్స్ లలో చూసినప్పుడు దావీదు రాజు అతన్ని చంపడానికి ఉన్నప్పుడు అతని కొడుకు అదేంటి హీ వాస్ ట్రైయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ హిమ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అతను పరిగెత్తుకుంటూ ఒక్కొక్క అతన్ని కాపాడుకుంటూ అతని జీవితము అదేంటి మనం ఒకసారి ఆలోచించుకున్నామంటే ఈ టైంలో the king wanted to kill him and he can do it at any point of time, కానీ యెహోవా అతన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేది సన్నివేశాన్ని మనము చూస్తున్నాం. in this psalms we see David stands firm. He will not accept the counsel of his adversaries to flee, but at another time he seems to have followed this advice అనేది మనము గమనించాలి అని అబ్జర్వ్ చూసినట్లయితే there are times when we ought to stand firmly in the scenes of trial. Such times are when number 1, such trials come in our providential path, when our testimony for God is specially needed, when the cause of God imperatively demands our presence. So యెహోవా మహిమ కోసము అదేంటి మన ప్రెజెన్స్ ఆ కష్టకాలం నుంచి వెళ్ళేటట్టు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంఫసిస్ గా మనకు గమనికకి తీసుకొని రాబడుతుంది. తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ గా దేర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ వీ మే లాఫుల్లీ విత్డ్రా ఫ్రమ్ సచ్ సీన్స్. సో అదేంటి కొన్నిసార్లు కష్టం వచ్చిందని భయపడి పక్కన జరుపుకున్నట్టు అనే టైంలో మనం గమనించినట్లయితే when they do not seem to lie on our providential path, when our testimony has been faithfully given, when God cause would seem to be best served by our retirement. అయితే కొన్నిసార్లు ఆ పరిస్థితుల్లో నుంచి మనం విత్డ్రా అవ్వడం కూడా మంచిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్ లో యెహోవా కాజ్ వుడ్ సీమ్స్ టు బి బెస్ట్ సర్వ్డ్ బై అవర్ రిటైర్మెంట్ అనేది కూడా అక్కడ ఆ సామ్స్ నుంచి మనము చూస్తున్నాం. ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ లో మనము ఆ కష్టంలో ఉన్నాము అంటే యెహోవా మహిమని కనపరచుతారు. ఇంకొకటి ఆ కష్టకాలం లేకపోతే ఆ సీన్ లో నుంచి బయటకు వెళ్ళడం కూడా ఇట్ ఈస్ మంచిది అన్నట్టు మనకు ఇదేంటి ఇవ్వబడుతుంది. థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి ద స్టాండర్డ్స్ బై విచ్ అవర్ కాండక్ట్ షుడ్ బి రెగ్యులేటెడ్ ఇన్ ద చేంజింగ్ సీన్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఈ
ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ని థర్డ్ ఫౌండేషన్ గా మనం గమనించినట్లయితే పాయింట్ 1, ద ఫింగర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ప్రావిడెన్స్, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ కి మన బేస్ లేకపోతే మన ఫౌండేషన్స్ ఆ 3 పాయింట్స్ లో ఉన్నట్టు అదేంటి దావీదు ఈ 11th చాప్టర్ నుంచి ఎక్స్పోజిషన్ గా మనం గమనించినట్లయితే దిస్ The ఇస్ finger వాట్ of God in providence, sir. సిస్టర్. The finger of God providence. యా, ద ఫింగర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ప్రావిడెన్స్. అదేంటి యెహోవా హస్తము మన మీద ఉన్నట్టు, అదేంటి ఆ కష్టకాలంలో కూడా అతని కృప మనల్ని వదిలి పెట్టకుండా మన ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని తీసుకొని వస్తూ మనల్ని ఆ బెటర్మెంట్ కి లేకపోతే అదేంటి ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నట్టు మనం గమనిస్తాం. Yes, sir. ఇదేంటి మీరు ఒక్క పాయింట్ నేను మీకు ఇప్పుడే చదవాలనేసి 1 సెకండ్. ఎందుకంటే మీరు అదేంటి ఆ పాయింట్ నేను ఇందాకనే చదివాను, అంటే బుక్స్ చదువుతా ఉన్నాను అన్న మైండ్ ఇదేంటి ఈ సెంటెన్స్ ఒక్కటి మీ ముందు షేర్ చేస్తాను. ద ట్రూయెస్ట్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ జనరల్లీ కమ్స్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ డీపెస్ట్ ట్రయల్. అంటే మన గురించి మనము తెలుసుకోవాలి అంటే లేకపోతే మన గురించి రెవల్యూషన్ అవ్వాలి అంటే అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనము డీపెస్ట్ ట్రయల్, అంటే అన్ని సైడ్ నుంచి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో మునిగి ఉన్నప్పుడు ట్రయల్స్ రివీల్స్ క్యారెక్టర్. ఎప్పుడైతే ఆ కష్టము ఉంటుందో మన క్యారెక్టర్ ని బయలుపరుస్తుంది. తర్వాత అడ్వర్సిటీ రివీల్స్ వర్చ్యూ. సో వర్చ్యుయస్ గా అడ్వర్సిటీ రివీల్స్ వర్చ్యూ ఆర్ ది lack therefore. Generally, the greater the trouble, the purer the revelation of what we truly are. So, generally, the greater the trouble, the purer the revelation of what we truly are అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. ఇది ఒక చిన్న బుక్ నుంచి మెకాథర్ గారు రాసిన స్టేట్మెంట్ ని చదివాను ఇప్పుడే. సో మన గురించి మన స్పిరిచువల్ యాంగిల్ ని చూసినట్లయితే మా ట్రయల్స్ టైంలో మన క్యారెక్టర్ అన్న కానీ మన పొజిషన్ అన్న కానీ రివీల్ అవుతుంది అనేది మనకు చెప్పబడుతుంది. ఫైన్. సో చాప్టర్ 11 లో డేవిడ్ అపియర్స్ టు హ్యావ్ బీన్ ఫ్లీయింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఎనిమీ వెన్ హీ రోడ్ దిస్ సామ్స్, బట్ వీ డు నాట్ నో ది ఎగ్జాక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్సిడెంట్. అయితే he expressed confidence that even though lawful authority might perish, the godly can trust in the Lord to punish the wicked and deliver the righteous. The central issue is in the Psalms of individual lament with emphasis on trust, and thanksgiving is the persecution of the righteous by the wicked. Psalms 73 క్రాస్ రెఫరెన్స్ గా ఇవ్వబడుతుంది. అయితే మనకు తెలుసు సౌలు అదేంటి రాజు దావీదుని చంపివేయాలనేసి ఉంది, కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ అయితే ఎక్కడున్నాడో మనకు తెలియదు, ఆ పరిసర సన్నివేశాలు ఎలాగున్నాయో లేకపోతే అది ఏంటో మనకు తెలియదు. కానీ అక్కడ డేవిడ్ అతని కష్టాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ అతని కాన్ఫిడెన్స్ ని కూడా యెహోవా ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నట్టు మనం గమనిస్తున్నాం. డేవిడ్ at the different period of life was placed in almost every situation in which a believer, whether rich or poor, can be placed. ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఒక బిలీవర్ జీవితంలో అదేంటి he has looked into all kind of situation. ఏదేంటి అతని ఫైనాన్షియల్ గా అన్నా లేకపోతే అదేంటి అతని హెల్త్ వైజ్ గా అన్నా కానీ డేవిడ్ వాస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్ అనేది మనకు రచయిత గుర్తు చేస్తూ ఇన్ దీస్ హెవెన్లీ కంపోజిషన్స్ హీ డీలినేట్స్ ఆల్ ద వర్కింగ్స్ ఆఫ్ హిస్ హార్ట్. సో అతని హృదయం ఏం మాట్లాడుతుందో లేకపోతే అతని మనోభావాల్ని లేకపోతే అతని అదేంటి హీఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీఈస్ ట్రైంగ్ టు షేర్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. టు అసిస్ట్ us to remember this short but sweet psalms, we shall give it the name of the song of steadfast. Perhaps among all the psalms none reveals more perfectly the strong hold of faith అనేది
మనకు ఇక్కడ అదేంటి మనం గమనిస్తున్నాం. స్టెడ్ ఫాస్ట్ అంటే రెజల్యూషన్ ఆర్ డ్యూటీఫుల్లీ ఫర్మ్, అంటే మనము కాన్ఫిడెంట్ గా, అంటే మన థాట్స్ అన్న కానీ లేకపోతే మన ఎక్కడ ఏ పాయింట్ మీద అయితే నిలబడి ఉన్నామో జరగకుండా అదేంటి మన నమ్మకాన్ని, అదేంటి దావీదు నమ్మకాన్ని అతను వ్యక్తపరిచినట్టు మనం గమనిస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ the small exposition on chapter 11. So brother, ఇప్పుడు దాకా are you able to follow అదేంటి ఈ notes తోటి? is there any change? అదేంటి ఏమన్నా is it good? Can we go the same pattern? Yes sir. Okay, all right. So జస్ట్ ఒక రివ్యూ ఏమేమి చూసామంటే 11th చాప్టర్ లో దావీదు ఫ్రెండ్స్ అతనితో అదేంటి పారిపోమని, ఆ కష్టాల్ని వారు అదేంటి వారి యాంగిల్స్ నుంచి చూస్తూ దావీదుకి వారి సజెషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు దావీదు హీస్ జస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు పుట్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యెహోవా. సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టేటప్పుడు రచయిత ఇక్కడ ఏమంటాడంటే, ఒక వ్యక్తికి కష్టాలు అదేంటి ఎలాంటి కష్టాలు ఉన్నా కానీ దావీదుకి హీ హాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని గుర్తు చేస్తూ తర్వాత అతను స్టెడ్ ఫాస్ట్ గా, అతను హీస్ నాట్ అన్వేవరీ, లేకపోతే హీస్ నాట్ అదేంటి సింగిల్ మైండెడ్ గా ఉండకుండా హీఈస్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ హిస్ థాట్స్ అని మనకు చూస్తున్నాం. సో 12th చాప్టర్, ఒకసారి 12th చాప్టర్ చదివినట్లయితే, యెహోవా నన్ను రక్షింపుము, భక్తి గల వారు లేకపోయిరి, విశ్వాసులు నరులలో నుండకుండా గతించిపోయిరి, అందరూ ఒకరితో ఒకరు అబద్ధములాడుదురు, మోసకరమైన మనస్సు గలవారై ఇచ్చకములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. యెహోవా ఇచ్చకములాడు పెదవులనన్నిటినీ బింకములాడు నాలుకలన్నిటినీ కోసివేయును. మా నాలుకల చేత మేము సాధించదము, మా పెదవులు మావి, మాకు ప్రభు ఎవడని వారు అనుకొందురు. బాధపడు వారికి చేయబడిన బలాత్కారమును బట్టి, దరిద్రుల నిట్టూర్పును బట్టి నేను ఇప్పుడే లేచెదను. రక్షణను కోరు వారికి నేను రక్షణను కలుగజేసేదను అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. యెహోవా మాటలు పవిత్రమైనవి, అవి మట్టి మూసలో 7 మార్లు కరిగి ఊదిన వెండి అంత పవిత్రములు. యెహోవా నీవు దరిద్రులను కాపాడెదవు, ఈ తరము వారి చేతిలో నుండి వారిని నిత్యము రక్షించెదవు. నరులలో నీచ ప్రవర్తన ప్రబలమైనప్పుడు దుష్టులు గర్విష్ఠులై నలుదిక్కులా తిరుగులాడుదురు. ఆమేన్. ఆమేన్. అయితే ఈ పర్టికులర్ సామ్స్ అప్రెషన్ బై ద వికెడ్ అనేది చెప్పబడుతుంది. దానికి నా బైబిల్లో హెడ్డింగ్ లో డేవిడిక్ సామ్స్ గా ఇచ్చి, అయితే దీని అవుట్లైన్ మనం ఇందాక 1 to 4 వర్సెస్ లో క్రై ఫర్ హెల్ప్ అండ్ కంప్లైంట్ అబౌట్ డిస్ట్రక్టివ్ స్పీచ్, తర్వాత 5th to 6th వర్స్ గమనించినట్లయితే ఒరాకిల్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనేది అదేంటి గమనిస్తున్నాం. తర్వాత 7 to 8 మనం చూసినట్లయితే పిటిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద వికెడ్ గా మనము ఈ పర్టికులర్ 12th చాప్టర్ లో మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో డిస్ట్రక్టివ్ వర్డ్స్ అండ్ ద సేవింగ్ వర్డ్స్ గా కూడా మనకు ఇంకొక ఇంట్రడక్టరీ అదేంటి పాయింట్ గా మనం చూస్తున్నాం. డిస్ట్రక్టివ్ వర్డ్స్ అండ్ ది సేవింగ్ వర్డ్స్. నా బైబిల్లో అదేంటి ఇంకొక హెడ్డింగ్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఆపరేషన్ బై ద వికెడ్. మాటల ద్వారా అదేంటి ఆపరేషన్ ని ఎలాగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం, లేకపోతే దాన్ని ఎలాగా అదేంటి దాన్ని ఫేస్ చేయాలో అది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అయితే a piercing cry of help opens this community lament in face of the abuse of language that undermines community. సో ఈ ఫస్ట్ వర్స్ సెంటెన్స్ మనం గమనించినట్లయితే a piercing cry of help opens this community lament. సో ఇది కమ్యూనిటీగా వారు మొరపెట్టుకుంటున్నట్టు ఇన్ ఫేస్ ఆఫ్ ది అబ్యూజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ దట్ అండర్మైన్స్ కమ్యూనిటీ. సో బహుశా అదేంటి దావీదు తర్వాత అక్కడున్న ప్రజలు, దావీదుతో ఉన్న ప్రజలు బయట నుంచి బూతి మాటలన్నా, లేకపోతే వారిని ద్వేషించడం అన్నా, లేకపోతే ఒక రకంగా వారిని కించపరచడము మనము అదేంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూసినట్లయితే ద లార్డ్స్ రెస్పాన్స్
comes in an oracles uttered by prophets or priests in the temple worship. The worshipping community responds that the Lord's promise words are true. Whatever the circumstances, God will protect the needy. Chorus ane racheta suggests that the cultic prophets as representatives of the afflicted may be the speakers of the whole psalms అనేది మనకు అదేంటి చెప్పబడుతుంది. సో కల్టిక్ ప్రాఫిట్స్ వారు ఈ సామ్స్ ని అదేంటి మాట్లాడినట్టు మనం చూస్తున్నాం. సో కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది సామ్స్ మే బి ప్రీ ఎగ్జైల్ సమ్వాట్ ఆన్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఐజియా 33:7-12. ఒక్కసారి దాన్ని మనం చదివినట్లయితే ఐజియా 33:7-12. ఐజియా చాప్టర్ 33:7-12 ఒకసారి చదివినట్లయితే, వారి సూరులు బయట రోదనము చేయుచున్నారు, సమాధాన రాయబారులు ఘోరముగా ఏడ్చుచున్నారు. రాజమార్గములు పాడైపోయెను, త్రోవను నడుచువారు లేకపోయిరి. అషూరు నిబంధన మీరెను, పట్టణములను అవమానపరిచెను, నరులను తృణీకరించెను. అయితే ఈ కల్టిక్ ప్రాఫిట్స్ అన్న ప్రాఫిట్స్ ఎవరు అంటే, దీస్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ విచ్ ఆర్ మ్యాండేటరీ, అంటే వారు అదేంటి సమ్వేర్ లైక్ ప్రీస్ట్లీ ప్రాఫిట్స్ లాగా ఉంటారు. కానీ మేబీ ఆర్డినరీ ప్రీస్ అంటే హూ ఆర్ నాట్ యాజకులు, కానీ యాజకుల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ లో వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ స్పీకింగ్ అగేన్స్ట్ ది మేనేజ్మెంట్ అన్న అథారిటీని అన్న మనము ఇక్కడ గమనించవచ్చు. Korah suggests that the cultic prophets as representatives of the afflicted may be the speakers of the whole psalms అనేది మనం చూస్తాం. తర్వాత హోసేయా 4th chapter 1-3 అన్న, మీకా 7th chapter 2-4 అన్న, లేకపోతే హబక్కుక్ 1st chapter 2-4 లో ఈ కల్టిక్ అదేంటి వారి గురించి ద టైటిల్ ఇంక్లూడ్స్ రెఫరెన్సెస్ టు ది షిమియైట్స్ లైక్ ఏ మ్యూజికల్ నొటేషన్ కూడా మనము చూడొచ్చు. So this is where the introduction for 12th chapter. So it's a cry, lament, community cry గా మొరపెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఎందుకు మొరపెడుతున్నారంటే అదేంటి మాటల ద్వారా దూషించబడేటప్పుడు వారు మొరపెట్టుకున్న ప్రార్థనగా మనము చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ the 3rd and the 9th commandments, you shall not make wrongful use of the name of the Lord your God, and you shall not bear false witness against your neighbor. Testify to the sacred character of language. Swearing falsely by God's name or using language to deceitful undercuts trust, and so also community. In such sense, all crime denotes a deception. So అదేంటి ఇక్కడ ఈ కల్టిక్ ప్రాఫిట్స్ అన్నా లేకపోతే యాజకులతో పాటు ఉన్నవారు కలిగించు ఫాల్స్ విట్నెసెస్ లేకపోతే స్వేరింగ్ వర్డ్స్ ని, అంటే మనతోనే ఉండి మన వెనకాలనే గోతులు తవ్వే వారిలాగా కూడా అదేంటి మనము అలాంటి వారికి రాయబడిన సామ్స్ ని వారిని ఎలాగా ఎదుర్కోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. జీసస్ సర్మన్ ఆన్ ద మౌంటైన్ reaffirms abhorrence of falsehood, citing the old saying, you shall not swear falsely. Jesus said, do not swear at all, let your words be yes, yes, or no, no. Matthew chapter 5:33-37, James chapter 5:12. Be a person of integrity whose words bear truth at all times. God is always witness. So చర్చ్ లో అన్న కానీ లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ స్టైల్లో ఉన్నప్పుడు ఇదేంటి ద లీడర్ ఫార్ములేట్స్ అన్ అజెండా, కానీ వెన్ దట్ అజెండా ఈజ్ నాట్ బీన్, అంటే నాకు ఇష్టం లేదనుకోండి, ఆ ఎజెండాని నేను ఎలాగా పొలిటికల్ గా లేకపోతే దాన్ని ఎలాగా నా థాట్స్ ని నేను అదేంటి ఇన్వాల్వ్ చేసి దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఎలాగా దాన్ని పడగొట్టాలో అనే ప్లాన్స్ లలో అదేంటి చాలా మంది ఉంటారు. అగైన్ when we have studied the previous slide, God speaks through the leadership. When adente aa leadership ni aa vyaktini akkada nilabetadante, it is only God. Even if you take Trump, even if you take Modi garanna,
మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్న, ఇట్ ఈస్ బై గాడ్ అనేది మనం గమనించాలి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ పాస్టర్, హీ హ్యాస్ అ డివైన్, హీ హ్యాస్ బీన్ ఆర్డైన్డ్ అనేది మనము గమనించాలి. సో ద లీడర్షిప్ హ్యాస్ టు బి ఆనర్డ్ అనేది కూడా మనము చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వేర్ సామ్స్ 12 జనరల్ లామెంట్, హౌ లాంగ్ ఓ లార్డ్ అనేది కూడా మనం చూస్తున్నప్పుడు, దిస్ ఇండివిజువల్ లామెంట్ వాయిసెస్ అండ్ డీప్లీ పర్సనల్ క్రై ఆఫ్ వన్ ఆన్ ఎ వర్జ్ ఆఫ్ డెత్. ఫ్రమ్ ద ఓపెనింగ్ కంప్లైంట్ గ్రోయింగ్ అవుట్ టు డిస్పేర్, ద సామ్స్ మూవ్స్ త్రూ ఇంటిమేట్ ప్రేయర్, మై గాడ్ అని ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు, టు ఎ సాంగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ రూటెడ్ ఇన్ గాడ్స్ కవనెంట్ లవ్ అండ్ సాల్వేషన్. సో ఈ సామ్స్ 13 చూసినట్లయితే రిప్రజెంట్స్ ద క్లాసిక్ లామెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్, పిటిషన్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ వో ఆఫ్ ప్రైజ్. The mood shifts from despair to trust and praise. The description of distress deals with the relationship to God, to the psalmist own's life and to the enemy. The actors are God, I the psalmist, and they the enemies. So these are the emphasis. ఈ టైంలో ఒక చిన్న ఇలస్ట్రేషన్ ని మీకు గుర్తు చేయాలని ఉన్నా. అదేంటి, ఫుట్బాల్ ఆడేటప్పుడు దేర్ ఆర్ 3 టీమ్స్ గా ఉంటుంది. ఒకటేమో అదేంటి ప్లేయర్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, తర్వాత ఇంకొకటేమో అది స్పాన్సర్ లేకపోతే ది మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంకొక టీం వచ్చి ఇట్ ఈస్ ది ఎంపైర్. ఎంపైర్ గ్రౌండ్ లో ఏమైతే డెసిషన్ తీసుకుంటాడో అతని డెసిషన్ మీద మొత్తం గేమ్ అంతా ఉంటుంది. ఎంపైర్ డ్యూటీ ఏంటి అంటే he has to follow the books, he has to follow the rules, regulations. కానీ ఈ ప్లేయర్స్ ఆడేటప్పుడు దే ట్రై టు మిస్ రూల్ ఆర్ మిస్ గైడ్ ఆర్ అదేంటి ఫాల్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంపైర్ మేక్స్ ఎ డెసిషన్. ఆ ఎల్లో కార్డ్ అన్నా లేకపోతే రెడ్ కార్డ్ అన్నా తీసుకున్నప్పుడు నో బడీ క్యాన్ చేంజ్ దట్ డెసిషన్, దట్ ఈస్ ఫైనల్ అథారిటీ. అయితే యెహోవా దగ్గర మనం గమనించినట్లయితే బిలీవర్, ఇట్స్ క్రైస్ట్ జీసస్ అండ్ యాహువే. సో ఈ టీమ్ ఫార్ములేషన్ లో మనం గమనించినట్లయితే యాజ్ ఎ బిలీవర్ ఇట్స్ ఇస్ మీ, మై జీసస్ అండ్ గాడ్. సో వీఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఆ 3 ఫార్ములేషన్ లో మనము చూస్తాం. సో వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద 3 ఫార్ములేషన్, we have to be very careful not to mess up with Christ Jesus, the third person or the prominent person అనేది అది మనం గమనించాలి. ఫుట్బాల్లో ఎలాగైతే రెఫరీని మనము అదేంటి డిస్టర్బ్ చేయమో, we would also not disturb Christ. Yes, we are wearing Christ as a believer, but we have to wear Christ, live for Christ, but we would not blasphemy the spirit annagani lepothe that is where we see in book of Revelation he is coming as a wrath of God aga lete atani ugratani Yehova tandri ataniki aa rules aa commandment then book of Revelation chapter 6 lo eppudaithe Yehova aa seals ఆ 7 seals ఇచ్చాడో అతనికి ఆజ్ఞ అదేంటి ఆ అథారిటీని ఇచ్చినప్పుడు he can make a decision whatever it is, but he is sovereign అనేది మనము గమనించాలి. సో Psalms 12, David places great confidence in the promise of God to deliver those who look at him for salvation. This was not easy for the psalmist to do, since in this day powerful wicked people were taking advantage of the weak and vulnerable. The genre of this psalms is probably a community lament with a statement of confidence in God. అయితే స్పర్జన్ గారు, చార్ల్స్ స్పర్జన్ గారు దీనికి టైటిల్ ఏమి ఇస్తారంటే గుడ్ థాట్స్ ఇన్ బ్యాడ్ టైమ్స్ అనే థాట్ ని మనకు ఇవ్వబడింది. అయితే సమ్ బిలీవర్స్ లివ్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ వెరీ సిమిలర్ టు ద వన్ డేవిడ్ పిక్చర్డ్ ఇన్ హిస్ psalms. This psalms should be a comfort when they feel that speaking the truth is fertile. God will preserve those whose purpose to follow him when they must live in atmospheres polluted by deceit and corrupted speech. Though no one else's words may be reliable, his the church is always one generation short of extinction. So we must be faithful to win the lost and teach the believers, or vileness will conquer the land అనేది, evilness will conquer the land అనేది
మనకు ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ని మనము ఫాలో చేయాలి. సో ఈ ఎన్వైరన్మెంట్, దావీదుకున్న ఎన్వైరన్మెంట్ మనకు మన ఎవ్రీడే లివింగ్ లో మనము గమనిస్తాం. సో ఫైనలీగా చూసినట్లయితే చర్చికి ఏంటి ఇది చెప్పబడుతుందంటే, the text in the biblical context and the life of the church lament and the church prayer language మనం గమనించినట్లయితే chapter 13 is often used to illustrate the classic lament form of complaint, petition, statement of confidence and praise. This forms is retaliated in Psalms 22. So ఇదేంటి ఈ నేను 13th సామ్స్ 22 తర్వాత సామ్స్ 12 మనము గమనించినట్లయితే ఈ 3 కోరిలేషన్ గా సామ్స్ 12 లోనే ఉన్నాం మనము. 13th chapter is often illustrated to the classic lament form of complaint, petition, statement and confidence. Okay, not to be confused, 12th chapter it's a personal lament, 13th chapter is a classical lament అనేది మనము గుర్తు చేయబడుతుంది. అయితే దీని రిటాలియేషన్ మనకు చాప్టర్ 22 లో వస్తుంది అనేది మనము చూడాలి. సో దిస్ ఇస్ వేర్ 12th chapter is following in 13th chapter. పర్సనల్ లామెంట్, క్లాసికల్ లామెంట్ అదేంటి రెండు ఒకటేగా మనము చూస్తున్నప్పుడు 22 చాప్టర్ లో దాని రిటాలియేషన్ లేదా దాని నుంచి ప్రొటెక్షన్ గా మనం చూస్తున్నాం. సామ్స్ 22 which begins with the despair cry, my God, why have you forsaken me, but ends with resounding praise. అదేంటి సామ్స్ 21 నుంచి 31 ఒకసారి చదివినట్లయితే మనకు స్కోప్ చూడొచ్చు. సామ్స్ 22 21 to 31. సింహపు నోట నుండి నన్ను రక్షింపుము. ఓకేనా సార్? yes గురుపుతుల కొమ్ములలో నుండి నన్ను రక్షించి నాకు ఉత్తరమిచ్చి ఉన్నావు. నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరచెదను, సమాజ మధ్యమున నిన్ను స్తుతించెదను. 23 ఆల్సో yes sir, మొత్తం చదువుదాం. ఓకే. యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారులారా ఆయనను స్తుతించుడి. యాకోబు వంశస్థులారా మీరందరూ ఆయనను ఘనపరచుడి. ఇశ్రాయేలు వంశస్థులారా మీరందరూ ఆయనకు భయపడుడి. ఆయన బాధపడు వాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాన్ని చూచి ఆయన అసహ్యపడలేదు. అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడు ఆయనకు మొర్రపెట్టగా ఆయన ఆలకించెను. మహాసమాజములో నిన్ను గూర్చి నేను కీర్తన పాడెదను. ఆయన యందు భయభక్తులు గలవారి ఎదుట నా మ్రొక్కుబడులు చెల్లించెదను. దీనులు భోజనము చేసి తృప్తి పొందెదరు. యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను స్తుతించెదరు. మీ హృదయములు తెప్పరిల్లి నిత్యము బ్రతుకును. భూదిగంతముల నివాసులందరూ జ్ఞాపకం చేసుకుని యెహోవా తట్టు తిరిగెదరు. అన్యజనుల వంశస్థులందరూ నీ సన్నిధిని నమస్కారం చేసెదరు. రాజ్యము యెహోవాదే, అన్యజనులలో ఏలువాడు ఆయనే. భూమి మీద వర్ధిల్లుచున్న వారందరూ అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు నమస్కారము చేసెదరు. తమ ప్రాణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరూ ఆయన సన్నిధిని మోకరించెదరు. ఒక సంతతి వారు ఆయనను సేవించెదరు. రాబో తరమునకు ప్రభువును గూర్చి వివరింతురు. వారు వచ్చి ఆయన దీని చేసినని పుట్టబో ప్రజలకు తెలియజేతురు. ఆయన నీతిని వారికి ప్రచురపరచుదురు. ఆమేన్. అయితే సార్ ఇది ఓన్లీ జీసస్ గురించి ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎస్ సిస్టర్. అయితే అదేంటి ఇక్కడ నేను ఇదండి మీ పాయింట్ కి నేను ఇప్పుడే తీసుకొని వస్తాను. 1 సెకండ్. అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే రైట్ సిస్టర్ మీరు చెప్పినట్టు 1 సెకండ్ నేను అదేంటి కనీసం నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్తాను. లెట్ నాట్ బి ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. రైట్, నేను జస్ట్ నా అదేంటి నోట్స్ చూస్తున్నాను ఒక్కసారి. నాకు జస్ట్ ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్
మిస్ అయ్యాను అంతే. ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్ ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చింది అన్నట్టు చూస్తున్నాను. 1 సెకండ్. ఈ స్లైడ్స్ నేను ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చేస్తాను కాబట్టి బహుశా ముందు వెనకాల అయినట్టుంది. ఫైన్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. నేను ఎక్కడో మిస్ అయ్యాను. ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్ మనల్ని కొంచెం ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ నేను దీన్ని జస్ట్ గా అంటే కంక్లూజన్ చేస్తాను. జస్ట్ ఇక్కడ 12th చాప్టర్ ని మనం గమనించినట్లయితే ఒక ఇండివిజువల్ ప్రేయర్ పర్సన్ అతని కష్టకాలంలో అదేంటి మాటల ద్వారా ఎప్పుడైతే అతను దూషించబడేటప్పుడు అతని మొరని మనము ఈ అవుట్లైన్ లో మనము చూస్తున్నాం. క్రైయింగ్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ కంప్లైంట్ అబౌట్ డిస్ట్రక్టివ్ స్పీచ్ 1 to 4 verses లో మనం చూసాము. ఆరకల్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. సో ఆ వ్యక్తి లేకపోతే దావీదు ఆ సిచ్యువేషన్ లో నుంచి ఆ మాటలు వింటూ అదేంటి అతని ట్రస్ట్ ని యెహోవా మీద గమనిస్తూ తర్వాత పిటిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద వికెడ్ అనేది 7 to 8 అనేది మనము 12th చాప్టర్ లో మనం చూసాం. సో అదేంటి నాకు క్షమించండి, ఈ 13th ఈ పర్టికులర్ మన డిస్టర్బ్ నాకు ఫ్లో మిస్ అయినట్టుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 12th చాప్టర్. అయితే 13th చాప్టర్ మనము అదేంటి నాకు నా స్లైడ్స్ అదేంటి ఉన్నాయి కాబట్టి సో 13th చాప్టర్ కి మనము వస్తున్నాం. సో దేర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్ రైట్ నౌ. ఓకేనా? yes sir. ఓకే. 13th చాప్టర్ ఒకసారి చదివినట్లయితే, యెహోవా, ఎన్నాళ్ళ వరకు నన్ను మరచిపోవుదువు? నిత్యము మరచెదవా? నాకెంతకాలము విముఖుడవై ఉందువు? ఎంతవరకు నా మనస్సులో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాక్రాంతుడనై ఉందును? ఎంతవరకు నా శత్రువు నా మీద తన్ను హెచ్చించుకొనును? యెహోవా నా దేవా, నా మీద దృష్టి ఉంచి నాకుత్తరమిమ్ము. నేను మరణ నిద్ర నొందకుండాను, వాని గెలిచి తినని నా శత్రువు చెప్పుకొనకుండాను, నేను తూలిపోయి ఉండగా నా విరోధులు హర్షింపకుండాను నా కన్నులకు వెలిగిమ్ము. నేనైతే నీ కృపయందు నమ్మిక ఇచ్చి ఉన్నాను. నీ రక్షణ విషయమై నా హృదయము హర్షించుతున్నది. యెహోవా నాకు మహోపకారములు చేసి ఉన్నాడు, నేను ఆయనను కీర్తించెదను. ఆమేన్. ఆమేన్. అయితే ఈ లివింగ్ విత్ సామ్స్ 13 మనం గమనించినట్లయితే ద ప్లీ ఫర్ డెలివరెన్స్ గా మనం చూస్తున్నప్పుడు దిస్ సామ్స్ అటర్స్ ది ఇటర్నల్ హ్యూమన్ క్రై. People cry out in the face of eternal trouble, sickness and death. Death needs not to be the only interpretation of psalmist situation. Verse 3 can also be read metaphorically in the sense lest I be wiped out. So ఈ verse 3 ఏదైతే మనం చూసామో, consider me and answer Lord my God, restore brightness to my eyes, otherwise I will sleep in death అనే వచనము మెటఫారికల్ గా అంటే ఒక దృష్టాంతంగా అదేంటి చెప్పబడినట్టు ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ సచ్ as bankruptcy or failure. So people cry out from the depths of depression. How helpless those feelings who go over thoughts again and again only to see no good resolution of a bad situation. What can one learn from these brief prayers అనేది మనం గమనించాలి. 12th చాప్టర్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ లామెంటేషన్. ఇది 13th చాప్టర్ కి వచ్చే లోపలికి ఇట్స్ ఆఫ్ ఏ ఇట్స్ మోర్ పర్సనలైజ్ గా ఇంటిమసీగా మనం చూస్తున్నాం. ఇంటిమసీ విత్ గాడ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఈవెన్ వెన్ గాడ్ అపీల్స్ సైలెన్స్ అండ్ లైఫ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సజెషన్స్ గాడ్స్ absence. Does God ever really forget? My God express the fullest possibility for life. ఎప్పుడైతే నా దేవా ఆ మొరని ఏదైతే మనం ఆ ఇంటిమసీతో మనం పిలుస్తున్నామో
In prayer, the faithful dare to speak to God in complaint and praise of the experience of forsaken and of grace, of abandonment and salvation. The agony and the ecstasy belong together. We are dying persons who cannot find God, but persons also with a salvation, history, and life with God in Christ. Psalms prayer always has a communal aspects. One is never alone with God, others are there too. Living with God cannot be separated from living with others. The two belong together. Grace is greater than the enemy, even though life may be filled with pain and sorrow and death draws nearer. Can we sense the bounty of given and saying, God has been good to me? సో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా లేకపోతే ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా కానీ అదేంటి మనకు ఇట్స్ ఎ టుగెదర్నెస్ విత్ గాడ్ అనేది మనము ఈ 13th చాప్టర్ లో మనం గమనిస్తున్నాం. సో దోస్ ఆర్ ది ప్రేయర్ లేకపోతే ఇంటిమసీని, మై గాడ్ నా దేవా అనే మొరని ఇదేంటి మనము ఇక్కడ 13th చాప్టర్ లో మనం చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ హౌ లాంగ్ అనేది కూడా ఆ వర్డ్స్ ని హౌ లాంగ్. The Psalms consist of 3 groups of decreasing magnitude. A long, deep sigh in followed as from a relieved breast by an already much more gentle and half calm prayer, and this again by the believing joy which anticipates the certainty of being answered. This song, as it were cast upon, constantly lessens waves until it becomes still as the sea when smooth as a mirror, and the only motion discernible at last is that the joyous ripple and calms response. అయితే హౌ లాంగ్ అనే వచనంని అదేంటి 13th వర్స్లో స్టార్టింగ్ వర్స్ ని అదేంటి హౌ లాంగ్ అని ఆ ఊపిరిని అదేంటి కామ్నెస్ కి మనం తీసుకుంటున్నాము. అంటే ఆ బ్రెత్ తీసుకొని అంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అదేంటి ఆ ఊపిరిని అదేంటి రెస్ట్ ని తీసుకుంటున్నామో, ఇక్కడ ఆ సామిస్ట్ ఆ ఫీలింగ్స్ తోటి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు కూడా మనము అదేంటి మొరపెడుతున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. దిస్ ఇండివిజువల్ లామెంట్ సామ్స్ డిజైన్డ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ యూజింగ్ బిగిన్స్ విత్ సోబరింగ్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ సింగింగ్. సో 12th చాప్టర్ వచ్చి సింగిల్ గా ఇండివిజువల్ గా, 13th చాప్టర్ వచ్చి ఇట్స్ ఎ కమ్యూనిటీగా మొరపెడుతున్నట్టు మనము చూస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ వేర్ 13th చాప్టర్. నౌ వీఆర్ కమింగ్ అప్ టు 14th చాప్టర్. సో దేర్ ఈస్ నో డిఫరెంట్ దీస్ టూ 12th చాప్టర్ అండ్ 13th చాప్టర్ ఆర్ సిమిలర్ గా మనము చూస్తున్నాం. సో ఇందాక మనం చదివినప్పుడు కమ్యూనిటీ లేదు కదా సార్, అన్ని నా దేవ నా మీద దృష్టి ఉంచి నేను నా శత్రువు అలాగా ఉంది కదా సింగిల్ పర్సన్ గానే. మరి కమ్యూనిటీ అంటే మా అని వస్తుంది కదా సార్. మై గాడ్, యా మై గాడ్. ఆల్రైట్ సిస్టర్, మీరు అన్నది ఎంఫసిస్ లో మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ దిస్ ఇండివిజువల్ లామెంట్ సామ్స్ డిజైన్డ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ యూస్. దిస్ ఇండివిజువల్ లామెంట్ సామ్స్ డిజైన్డ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ యూస్. కమ్యూనిటీ యూజ్ అన్నమాట. కమ్యూనిటీగా అంటే ఇండివిజువల్ ప్రార్థనే కానీ కలిసి కమ్యూనిటీగా మొరపెట్టుకోవడం. సో 14th చాప్టర్ లో ఒకసారి చదువుదాం. 14th చాప్టర్. దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు చెడిపోయిన వారు అసహ్య కార్యములు చేయుదురు. మేలు చేయువాడు ఒకడును లేడు. వివేకము కలిగి దేవుని వెదకవారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశము నుండి చూచి నరులను పరిశీలించెను. వారందరూ దారి తొలగి బొత్తిగా చెడియున్నారు. మేలు చేయువారెవరునూ లేరు, ఒక్కడైనను లేడు. యెహోవాకు ప్రార్థన చేయక ఆహారము మృంగునట్లు నా ప్రజలను మృంగుచు పాపము చేయువారికి అందరికీ తెలివిలేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు.
ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పక్షమున ఉన్నాడు. బాధపడు వారి ఆలోచనను మీరు తృణీకరించుదురు. అయినను యెహోవా వారికి ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. సియోనులో నుండి ఇశ్రాయేలునకు రక్షణ కలుగును గాక. యెహోవా చెరలోని తన ప్రజలను రప్పించినప్పుడు యాకోబు హర్షించును, ఇశ్రాయేలు సంతోషించును. ఆమేన్. అయితే ఆమేన్. అయితే ఈ సామ్స్ ప్రేయర్ ఫర్ డెలివరెన్స్ ఇన్ ఏ కరప్ట్ ఏజ్, లేకపోతే ఎ పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ సిన్నర్ డేవిడిక్ సామ్ గా మనము చూస్తున్నాం. లామెంట్ సామ్స్ 14 contains strong poetic and wisdom theme. It opens with despair over the depravity of a generation that acts as though God is not around. The Psalms move to the reckoning that will come because God is on the side of the righteous and the poor. It ends in trust with hope of deliverance and restoration. So, ఈ పర్టికులర్ సామ్స్ ఎప్పుడైతే యెహోవా లేడు, మా చుట్టుపక్కల లేడు అన్న టైంలో, ఇట్ ఓపెన్స్ విత్ డిస్పేర్ ఓవర్ ది డిప్రావిటీ ఆఫ్ ఎ జనరేషన్ దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ దో గాడ్ ఈస్ నాట్ అరౌండ్. యెహోవా అదేంటి ఆజ్ఞలను అదేంటి వదిలేసి వారి సొంత జీవితాన్ని జీవిస్తున్నప్పుడు ఆ కరప్ట్ ఏజ్ ని మనము అదేంటి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ద సామ్స్ రివీల్స్ ఎ పవర్ఫుల్ prophetic message against the ruling class in a land that has become divided, where the high life of oppressors is attained at the expense of the oppressed. ఈ పర్టికులర్ వచనాన్ని నేను మళ్ళా చదువుతాను. The Psalms reveals a powerful prophetic message against the ruling class in a land that has become divided, where the high life of oppressors is attained by the express of oppressed at the expense of the oppressed అనేది మన గమనిస్తున్నాం ఈ పర్టికులర్ సామ్స్ లో. సిమిలర్ ఎంఫసిస్ ఆఫ్ గాడ్ యాజ్ జడ్జ్ మే బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ సామ్స్ 10, 12, 75 అండ్ హబక్కుక్ 1 లో అదేంటి ఇది గమనిస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ సొసైటీ డిఫరెన్షియస్, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ అదేంటి సొసైటీగా ఫైనాన్షియల్ గా రిచ్ అండ్ పువర్ క్లాసెస్ ని ఎలాగైతే రిచ్ అప్రెసెస్ ది వీకర్ సెక్షన్స్ నో, సో వారికి మనము అదేంటి 14th సామ్ ప్రాఫిటిక్ సామ్ గా ఒక విజ్డమ్ థీమ్ గా మనం చూస్తున్నాం. సో లామెంట్ అబౌట్ డిప్రావిటీ ఆఫ్ ద వికెడ్ వర్సెస్ 1 to 3, rebuke of the wicked verses 4 to 6, prayer for deliverance of God's people అనేది అదేంటి 7th verse లో ఇదేంటి ఈ సోషల్ క్లాస్ డిఫరెన్సెస్ ని ఎంఫసైజ్ చేస్తూ మనము చూస్తున్నాం. సో ద సామ్స్ విత్ ఎ ప్రాఫిటిక్ న్యూయాన్సెస్, యాజ్ ఎ ప్రాఫిటిక్ సామ్స్ ఇట్ క్యాన్ బి రెడ్ అలాంగ్ సైడ్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ప్రాఫెసీ ఇన్ ఐజియా 59:4, Jeremiah 5 to 13, Micah 7th chapter 2 to 3 లో in prophetic literature the fool is described as someone who is godless, who ignores or oppresses the poor and needy, and who amasses wealth unjustly. Denial of God's authority and exploitation of the defenseless go hand in hand. Denial of God's authority and exploitation of the defense go hand in hand. Jesus also declares God to be judge in human life and to have special interest for the weak and the helpless, as does his Son of Man, King, in the parable of Psalms 25:31 to 36. సో ఈ ప్రాఫిటిక్ గా అదేంటి న్యూయాన్సెస్ ప్రాఫిటిక్ గా దీన్ని ఒక ఫూల్ ఎవరైతే దేవుడు అదేంటి గాడ్లెస్ గా ఉంటాడో, ఆ జ్ఞానము యెహోవా నుంచి వచ్చే జ్ఞానం. సో అదేంటి లోక జ్ఞానమును మనము చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ అదేంటి వాక్యమే ఇట్ ఈస్ రిజెక్టింగ్ ది విజ్డమ్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనేది మనము చూస్తాం. ఇది ఒక్కసారి దీంట్లో చిన్నపిల్లవాడి వలె అదేంటి మనకు గుర్తు చేయబడుతుంది. చిన్నపిల్లవాడి వలె వచ్చినట్లయితే యెహోవా దగ్గరికి
లేకపోతే అంటిల్ హీ బికమ్స్ ఎ చైల్డ్ అనేది ఈ చిన్న పిల్లవాని స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే సింప్లిసిటీ ఉంటుంది, వీక్నెస్ ఉంటుంది, హ్యూమిలిటీ ఉంటుంది, డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనము యెహోవా దగ్గర ఒక చిన్న పిల్లవాని లాగానే మన మన వీక్నెసెస్ లేకపోతే మన డిపెండెన్సీ మన హ్యూమిలిటీని అతనికి అదేంటి మనం ప్రెజెంట్ చేస్తామో, బిలీవర్స్ రిసీవ్ ద వర్డ్ యాజ్ చిల్డ్రన్, రిక్వైర్ స్ట్రెంగ్త్, థింక్ నథింగ్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ ఆర్ టోటల్లీ డిపెండ్ అపాన్ గాడ్ గా మనము అదేంటి చూస్తాం. సో ఫర్ ఎ జనరేషన్ విచ్ ఇస్ కరప్ట్ వితౌట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్, దిస్ ఈస్ ది డెలివరెన్స్ ప్రేయర్ గా వర్స్ 7 లో మనము చూస్తున్నాం. సో Psalms 14 and 53 are mostly identical. Psalms 14 brings to a climax 9 to 13, featuring enemies and their agonism, so suggesting a reason their practical atheism అనేది కూడా మనకు చెప్పబడుతుంది. సో 14 and 53 Psalms are identical గా చూస్తున్నాం. The commentator takes different view concerning the genre, since elements of individual lament, wisdom, prophetic, communal lament and philosophical psalms are all present in this one. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సామ్ అదేంటి 14th Psalm ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ the commentator takes different views concerning the genre, since elements of individual lament, wisdom, prophetic, communal lament and philosophical psalms are all present in this one అనేది చెప్తూ Merlin called it as psalms of exhortation, the failure of human being that he expressed and the knowledge that God will judge the fool and corrupt అనేది ఫౌలీ అన్న ఫూల్ గా and the corrupt led David to long for establishment of God's kingdom on the earth. తర్వాత ఈ 14th Psalm నుంచి perspective was very broad in this Psalms. He spoke of the godly and the ungodly and he noted the agonism throughout the history గా మనము చూస్తున్నాం. సో దట్ వాజ్ అబౌట్ 14th chapter. 15th chapter వచ్చే లోపలికే అడ్మిషన్ టు ద టెంపుల్, అడ్మిషన్ టు ది టెంపుల్ లేకపోతే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ గాడ్లీ. ఒకసారి 15th chapter మనం చదువుదాం. 15th chapter. యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగిన వాడెవడు? నీ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసింపదగిన వాడెవడు? యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి నీతిని అనుసరించుచు హృదయపూర్వకంగా నిజము పలుకువాడే. అట్టివాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు, తన పొరుగువాని మీద నింద మోపడు, అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు. అతడు యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారిని సన్మానించును. అతడు ప్రమాణము చేయగా నష్టము కలిగినను మాట తప్పడు, తన ద్రవ్యము వడ్డీకియడు. నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచం పుచ్చుకొనడు, ఈ ప్రకారం చేయవాడు ఎన్నడను కదల్చబడడు. ఆమేన్. ఆమేన్. అయితే ఈ సామ్స్ 1 లో ది క్వశ్చన్ అబౌట్ అడ్మిషన్ టు వర్షిప్ గా అవుట్లైన్ ఇవ్వబడుతుంది. తర్వాత 2nd verse నుంచి 5th verse దాకా ఆన్సర్, తర్వాత 5th verse లో లాస్ట్ గా డిక్లరేషన్ గా మనం చూస్తున్నాం. అయితే అదేంటి టెంపుల్ వర్షిప్ లో వారి రిలీజియస్ సర్వీసెస్ లేకపోతే యూకరిస్ట్ అంటారు కదా, లేకపోతే ధూపం వేయడము, లేకపోతే అదేంటి ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ వర్షిప్, లేకపోతే ఒక అదేంటి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఎలాగైతే ఒక ప్రార్థన జరగాలో, టెంపుల్లో ఎలాగైతే జరగాలో, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ లిటర్జీ ఫర్ అడ్మిషన్ టు ద టెంపుల్ వర్షిప్ హ్యాడ్ ఎ టీచింగ్ పర్పస్. సో ఎలాగా వర్షిప్ చేయాలి, లేకపోతే అదేంటి టెంపుల్లోకి ఎలాగా అదేంటి అడ్మిట్ కావాలి అనేది మనం చూస్తున్నాం. యాజ్ ద వర్షిపర్ అప్రోచ్ ద టెంపుల్ గేట్, దే ఆస్క్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ అడ్మిషన్. The priest would then respond with the basis of faith which the people might repeat. Note
the similarity of Psalms 24. The answer for Psalms 15 lists 10 qualifications of the righteous people. However, instead of stressing religious rituals, the answer emphasizes social and moral terms. To be acceptable, ceremonies of worship must come from lives that are ethical, akin to God. This kinship of God is demonstrated in one's treatment of others. So టెంపుల్ వర్షిప్ వచ్చినప్పుడు పాపానికి వారు బలి అర్పణ ఇవ్వాలి. సో డవ్వా లేకపోతే వారి ఏమి ఆఫరింగ్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఎలాగా టెంపుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అనే వారి అంటే ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ వర్షిప్ ప్యాటర్న్ ని మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ సామిస్ట్ ఏమంటున్నారంటే ఆ రిచువల్స్ ఏదైతే క్రియారూపంగా లేకపోతే అదేంటి రిచువల్ గా చేసే కంటే సోషల్ గా మన బిహేవియర్ అదేంటి జీవితంని ఒక అదేంటి ఎగ్జాంపుల్ గా మనకు ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ద క్వశ్చన్ అబౌట్ అడ్మిషన్ టు వర్షిప్ ఏదైతే ఫస్ట్ వర్స్ లో చూసినట్లయితే ఇన్ ద వర్డ్స్ అబైడ్ అండ్ డ్వెల్, ది ఓపెనింగ్ క్వశ్చన్ ప్రెజెంట్స్ ది వర్షిపర్ as eager guest and as one coming home. Tent is an important symbol of God's imminent presence. When worship was localized at the temple in Jerusalem, the tent language reminded the people how God has been with them in the days of their earlier wandering as well as their later scattering. Zion is the Lord's holy mountain, the place of the presence. The privilege to enter must be granted. More than worship is implied here. Who really belongs to the company of righteous? Who are God's people? So Old Testament pattern lo manam gamaninchinnatlaithe there was formalities, there were regulations, there were patterns to get into the temple. Kani manaku New Testament pattern lo we do not have. When we accept Christ as our savior and ask for forgiveness and remembering him for dying on the cross of Calvary, we have a direct way. నేను ఇప్పుడు నీల్ డౌన్ చేసి నేను ప్రార్థన చేసినట్లయితే నాకు ఆ ఇంటిమసీ అది మనకు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఉంది. కానీ 15th సామ్స్ లో అడ్మిషన్ టు ది టెంపుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో వర్షిప్ అండ్ మొరాలిటీ, Psalms 15 defines genuine religion in terms of moral behavior rather than ritual action. So mana behavior ni, mana testimony ni, that is what it is calling for. The liturgy relates to the prophetic demand as well. So ఈ లిథర్జీ అనే వర్డ్ ని మనం గమనించినట్లయితే దీన్ని రిలీజియస్ సర్వీసెస్ కండక్టెడ్ అకార్డింగ్ టు అ రిచువల్. ఒక సర్మనీని అంటే ఒక సర్మన్ ని ఎలాగా కండక్ట్ చేస్తామో అంటే ఆర్థడాక్స్ చర్చెస్ లను మనం గమనించినప్పుడు ఆ ఆర్థడాక్స్ బిలీఫ్స్ వాళ్ళని ధూపం వేయడము, లేకపోతే ఒకరు పాట పాడిన తర్వాత లేకపోతే ఒక వాక్యం చదివిన తర్వాత వెంటనే అందరు లేచి నిలబడి ఆమెన్ అనడం, ఒక ఫార్మాలిటీని వారు ఫాలో చేస్తారు కదా. అది ఇక్కడ సామ్స్ 15 లో చూసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్ మోరల్ బిహేవియర్, టెస్టిమనీగా జీవించడము ముఖ్యము, సోషల్ గా ఆ రిచువల్స్ పాటించడం కంటే అనేది మనకు 15th చాప్టర్ లో మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ ఫర్ వర్షిప్, హౌ ఈస్ గాడ్ టు బి అప్రోచ్, వాట్ కెన్ పీపుల్ డూ టు ప్రిపేర్ ఫర్ వర్షిప్ ఆఫ్ హోలీ గాడ్. When we understand worship as primarily offering praise to God, the concern about sin or the character of the worshipper is often muted. Psalms 15 suggests that worship should lead people to self-examination. Worthship అనేది మనకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం విన్నాం ఈ వర్డ్ వర్త్షిప్. సో వర్షిప్ చేసేటప్పుడు సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కి గమనికగా ఉంది. ఈ అదేంటి ప్రీవియస్ అదే స్లైడ్స్ లో మనము ఈ లెథర్జీ అనే వర్డ్ ని మనం చూసాము, విచ్ ఈస్ లైక్ ఎ ఫార్మాలిటీ. కానీ మనము యాజ్ ఎ న్యూ టెస్టిమెంట్ బిలీవర్స్ వర్షిప్ ఈజ్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్. తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ విల్ బి మోస్ట్ హెల్ప్ఫుల్, ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ కావాలి అంటే some churches give opportunity to make confession before a representative of God and to hear the words of forgiveness spoken to open the way for the believers to receive
God's blessing. సో ఇది ఆర్థడాక్స్ చర్చెస్లలో ఇంకా దీన్ని ఇది పాటిస్తుంటారు. సమ్ ఇంక్లూడ్ at times of preparation as part of the communion service, during which participations are invited to examine themselves and their right wrong against others. సో మనము ఇదేంటి సంఘాలలో ఈ టైం కూడా బల్లారాధన చేసేటప్పుడు we are asked to spend some time to examine ourselves. So this is where we are taking into consideration to examine ourselves and ఇదేంటి మనల్ని పరిశీలించుకోవడానికి దిస్ ఇస్ వేర్ 1 Corinthians 11th chapter 27 to 32 మనకు గుర్తు చేయబడుతుంది. ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వర్షిప్, వర్షిపర్ వుడ్ డూ వెల్ టు టేక్ ఇన్వెంటరీ what might be need to clean up regarding words spoken, lifestyle, relationship to others, or misuse the money as citizenship of the kingdom అనేది అదేంటి క్రియల కంటే సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అదేంటి దీస్ ఆర్ ద 2 aspects. క్రియలు తర్వాత సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది వర్షిప్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ వాటర్ బోగమ్యాన్ classified it as a Torah Psalms 3. The godly person in the Psalms contrast with the ungodly in the previous one. ikkada gamaninchinatleyte stylistically it begins with a question and ends with a promise. This style marks the wisdom literature and many scholars consider this as a wisdom psalms ga dinni cheyabadutundi. In the Psalms, David reflected on the importance of pure character for those who would worship God and have an intimate relationship with him ga mana chustunnam. So 15th chapter it talks more of self examination and practicality ante self examination and living lifestyle ni mana elagaithe mana jeevistamo that helps us to worship God with word and spirit అనేది మనం గమనిస్తాం. The fact that David lists a total of 10 moral qualities, ఈ Psalms లో 10 moral qualities may indicate that he wanted to suggest a comparison with the 10 commandments. So ఈ 15th chapter లో when we see this 10 moral qualities, it correlates to the 10 commandments గా చూసినప్పుడు, though the content of these lists are not the same, they both identify traits that mark a person who is walking in the will of God. So 10 ఆజ్ఞలను తర్వాత ఈ 10వ అధ్యాయంలో ఉన్న 10 క్వాలిటీస్ ని అదేంటి మనకు the rabbis identified 613 commandments in the Mosaic law. Isaiah mentioned 6 that are very important. Isaiah 33:15 to 16 ఒకసారి 16 చదువుదాం. Isaiah 33:15 to 16. Isaiah chapter 33:15 to 16. Here unmute James. Sir. Yeah, Isaiah 33:15 to 16. నీతిని అనుసరించి నడుచుచు, యథార్థముగా మాట్లాడుచు, నిర్బంధన వలన వచ్చు లాభమును ఉపేక్షించుచు, లంచము పుచ్చుకొనకుండా తన చేతులను మలుపుకొని, హత్య అయిన మాట వినకుండా చెవులను మూసుకొని, చెడుతనము చూడకుండా కన్నులు మూసుకొని వాడు ఉన్నత స్థలమున నివసించును. పర్వతములలోని శిలలు అతనికి కోట ఎగును, తప్పక అతనికి ఆహారము దొరుకును, అతని నీళ్లు అతనికి శాశ్వతముగా ఉండును. ఆమేన్. అయితే మోసెస్ లాలో 613 కమాండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐజయా 6 కమాండ్మెంట్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత మీకాలో 3 కమాండ్మెంట్స్. హబకుక్ బాయిల్ దెమ్ డౌన్ టు 1, నేమ్లీ ఫెయిత్ కి దాన్ని రావడం జరిగింది. ఫెయిత్ హబకుక్ 2:4 లో. సో దావీదు మనకు 10 మోరల్ క్వాలిటీస్ ని మనము దీంట్లో చూస్తున్నాం. A believer needs to make sure he is walking in the way. యెషయాలో 6 sir. Yeah, యెషయాలో 6. 6 commandments. మీకాలో 3, హబకుక్ లో 1. అదంతా కలిపి ఒక 1 ఫెయిత్ కి తీసుకొని వస్తున్నా. 10 commandments.
So so that's the answer or takeaway from this 15th chapter is faith. A believer needs to make sure he is walking in the will of God consistently to enjoy fellowship with God and stability in his life. సో ఈ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ని ఎలా తెలుసుకోవడము అనేది మనము గమనించినప్పుడు చాలా సార్లు రన్నింగ్ అహెడ్ ఆఫ్ గాడ్ కూడా ఉంటుంది. పొద్దున్న నుంచి పండుకునే దాకా మన చేసే కార్యాలు, క్రియలు, తలంపులు అవి దేవునితో కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నాయా, ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అదేంటి మనం దేవుని కంటే ముందు వెళ్తున్నామా అనేది మనము సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఆ ఫెలోషిప్ ని మనము ఆ స్టెబిలిటీ ఇన్ లైఫ్ కూడా మనము అదేంటి మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్నది ఈ స్టేట్మెంట్ లో మనం గమనిస్తున్నాం. వెన్ వి ఆర్ వాండరింగ్ వాట్ గాడ్స్ ఎక్స్పెక్ట్స్, దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ సామ్స్ టు రీడ్. సో అదేంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు ఏది ఏమవుతుంది, ఎలాగున్నాము, ఏంటి పరిస్థితి, దేవుని నుంచి ఆన్సర్ రావట్లేదు అని చూసేటప్పుడు దిస్ ఈస్ ది గుడ్ సామ్స్ గా గుడ్ రీడింగ్ గా 15th చాప్టర్ మనకు చెప్పబడుతుంది. సో వీఆర్ అట్ 16th చాప్టర్. 16th చాప్టర్ లో 16th చాప్టర్ చదివినట్లయితే దేవా నీ శరణు వచ్చి ఉన్నాను, నన్ను కాపాడము, నీవే ప్రభుడవు, నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏదియూ లేదని యెహోవాతో నేను మనవి చేయుదును. నేను ఇలాగందును, భూమి మీద నున్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు, వారు నాకు కేవలము ఇష్టలు. యెహోవాను విడిచి వేరొకరిని అనుసరించు వారికి శ్రమలు విస్తరించును. వారు అర్పించు రక్తపానీయ అర్పణములు నేను అర్పింపను, వారి పేర్లు నా పెదవులను ఎత్తను. యెహోవా నా స్వాస్థ్య భాగము, నా పానీయ భాగము నీవే, నా భాగమును కాపాడుచున్నావు. మనోహరమైన స్థలములలో నాకు పాలు ప్రాప్తించెను, శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యము నాకు కలిగెను. నాకు ఆలోచనకర్త అయిన యెహోవాను స్తుతించెదను. రాత్రి గడియలలో నా అంతరింద్రము నాకు బోధించుచున్నది. సదాకాలము యెహోవా యందు నా గురి నిలుపుచున్నాను. ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు కనుక నేను కదల్చబడను. అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచున్నది, నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది, నా శరీరము కూడా సురక్షితముగా నివసించుచున్నది. ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడిచిపెట్టవు, నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టనీయవు. జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియచేసేదవు. నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు, నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు. ఆమేన్. 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 అయితే 1 to 6 వర్సెస్ గమనించినట్లయితే కన్ఫెషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్, ద చూజన్ లాయాలిటీగా మనకు అదేంటి చూస్తున్నాము. దీని హెడ్డింగ్ లేకపోతే దీని టైటిల్ వచ్చి ద లార్డ్ గుడ్లీ హెరిటేజ్ గా మనము చూస్తున్నాం. కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ గాడ్ గా కూడా దీనికి ఇవ్వబడుతుంది. తర్వాత 7th వర్స్ నుంచి 11th వర్స్ చూసినట్లయితే థ్యాంక్స్ గివింగ్ బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ది గాడ్లీ హెరిటేజ్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. దిస్ సాంగ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ బిగిన్స్ విత్ ఎ ప్రేయర్ ఫర్ సేఫ్టీ యాజ్ ఇన్ ద లామెంట్. హౌఎవర్ ఎ మూడ్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ కామ్ ప్రివేల్స్ as joyous confidence in God becomes the source of life's highest joy అనేది మనకు ఈ పర్టికులర్ సామ్స్ లో గాడ్లీ హెరిటేజ్ మనకు అదేంటి కన్ఫెషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అనే వర్డ్స్ ని మనము థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఫర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్లీ హెరిటేజ్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. ఇదేంటి ఇంకా వర్సెస్ 1 to 6 చూసినట్లయితే ద ప్రేయర్ బిగిన్స్ విత్ ద పిటిషన్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ గాడ్ యూజింగ్ ద ఇన్ యూ ఐ టేక్ రెఫ్యూజ్ ఫార్ములేస్. అదేంటి ఇన్ యూ ఐ టేక్ రెఫ్యూజ్ అనే వచనాన్ని మనము గమనించినట్లయితే క్రాస్ రెఫరెన్సెస్ గా 7th చాప్టర్ 31st చాప్టర్ 71 చాప్టర్ లో కూడా అలాగనే అది చెప్పబడ్డది. ఇన్ వర్డ్స్ ఆఫ్ క్వైట్ కాన్ఫిడెన్స్ ద సామిస్ట్ స్టేట్స్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ as the totality of life. We can view this psalms as a powerful witness to faith in God. Noting uncertainty about the meaning of the Hebrew text reflects the major interpretation that the Holy One saints and the noble glorious one refer to orthodox believers with whom the one praying wishes to be associated. The psalmist is chosen the Lord and rejected the other gods అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. సో ఈ ప్రజలు లేకపోతే ఆ సామిస్ అదేంటి వేరే అన్య దేవతలను వదిలిపెట్టి యెహోవాని అదేంటి దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ యూ ఐ టేక్ రెఫ్యూజ్, వారి జ్ఞానాన్ని లేకపోతే వారి హోప్ ని
వాళ్ళు అక్కడ వ్యక్తపరుస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. ద రెఫరెన్స్ టు చూజన్ పోర్షన్, కప్, లాట్ అండ్ బౌండరీ లైన్స్ ఏదైతే ఈ వర్డ్స్ వాడబడ్డాయో 5 and 6th verse లో యూజెస్ ఫ్రేజెస్ దట్ ఎకోస్ దోస్ అబౌట్ లెవిటికల్ ప్రీస్ట్. Deuteronomy 10:8-9 who possesses no property. Joshua 13:14-33. The Lord challenged the Israelites to consider property as a loan to them from God in order that all might share in the produce and security. Leviticus 25th chapter. This Psalms focuses on acceptance of what heritage may suggest more than property for a livelihood. A godly heritage moved beyond land, place and temple to grace and the presence of God. The foundation of faithful optimism is a life lived in communion with God అనేది మనకు గుర్తు చేయబడుతుంది. సో ల్యాండ్ కంటే అదేంటి మన ప్రావిడెన్స్ ఇన్ గాడ్ అనేది ఇది కన్ఫెషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ గా వారికి గుర్తు చేయబడుతుంది. సో ప్రాపర్టీ కంటే ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ గాడ్స్ ఫెయిత్ అనేది మనము హెరిటేజ్, మన హెరిటేజ్ మన ఫెయిత్ మీద అదేంటి పావర్టీ కాదు, ప్రాపర్టీ కాదు, ఫెయిత్ అనే దాని మీద ఎంఫసిస్ చూస్తున్నాం. ఆల్రైట్, లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్. Psalms 16 ని ఇంకొక వ్యూలో చూసినట్లయితే ఆఫర్స్ ద వ్యూ దట్ గాడ్ డస్ నాట్ అబండన్ హ్యూమన్ లైఫ్ అట్ ద గ్రేవ్. Verses 9-11. Here, as in a few other places in the Old Testament, there is a prospect of communion with God beyond death. సో ఈ 9-11 verses లో అదేంటి లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ గురించి కూడా మనము చూస్తున్నాం. పీటర్ కోట్స్ Psalms 16:8-11 in Acts chapter 2:25-33 at Pentecost లో కూడా చూస్తున్నాం. ఒకసారి Acts chapter 2:25-33 చదివినట్లయితే. Acts chapter 2:25-33. Yeah, Acts chapter 2:25-33. Yeah. ఆయనను గురించి దావీదు ఇట్లా నేను ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ప్రభువును చూచుచుంటిని, ఆయన నా కుడి పార్శ్వమున ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను. కావున నా హృదయము ఉల్లసించెను, నా నాలుక ఆనందించెను, మరియు నా శరీరం కూడా నిరీక్షణ కలిగి నిలకడగా ఉండును. నీవు నా ఆత్మను పాతాళంలో విడిచిపెట్టవు, నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళుపట్టనీయవు. నాకు జీవ మార్గంలో తెలిపితివి, నీ దర్శనం అనుగ్రహించి నన్ను ఉల్లాసంతో నింపెదవు. సహోదరులారా, మూల పురుషులకు దావీదును గురించి మీతో నేను ధారాళంగా మాట్లాడవచ్చును. అతడు చనిపోయి సమాధి చేయబడెను, అతని సమాధి నేటి వరకు మన మధ్యనున్నది. అతడు ప్రవక్తయ్య ఉండెను గనుక అతని గర్భఫలంలో నుండి అతని సింహాసనం మీద ఒకని కూర్చుండబెట్టుదును అని దేవుడు తనతో ప్రమాణ పూర్వకంగా ఒట్టు పెట్టుకున్న సంగతి అతడు ఎరిగి, క్రీస్తు పాతాళంలో విడువబడలేదని, ఆయన శరీరము కుళ్ళిపోలేదని దావీదు ముందుగా తెలుసుకొని ఆయన పునరుత్థానం గురించి చెప్పాను. అయితే ఇక్కడ how shall we view death? Even the psalmist could point towards God's liberating power beyond death. In light of the resurrection of Jesus, people of faith can live and die in the confidence that death has been overcome by God and is no longer the enemy of the feared అనేది ఈ 16th Psalm 9-11 verses లో which is reflected again in Job, Psalms, Isaiah, Daniel లో మనము ఇందాక అదేంటి పీటర్ పెంతెకోస్ దినమున రెఫరెన్స్ ని మనం ఇందాక చదివాం. సో వాకింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది కూడా మనము చూస్తున్నాం. సో Psalms 16, the central imagery of Psalm 16 is drawn subtle from the narrative surroundings, the apportionment of the land following the కాంక్వెస్ట్. జాషువా 12th chapter to 24th లో కూడా దీని ఒక సెంట్రల్ ఇమేజరీగా
అంటే వారిని విమోచించుకోవడం, అంటే మళ్ళా ఆ ల్యాండ్ కి వారు ఎలాగైతే మళ్ళా కాంక్వెస్ట్ చేసుకున్నారో. The 16th Psalm is a prediction of the resurrection of the king. As a prophet, David declares that not all his first advent, but at some time subsequently to his death and resurrection, the Messiah would assume the Davidic throne అనేది అదేంటి దావీదు 16th Psalm లో ప్రిడిక్షన్ గా కూడా మనము చూస్తున్నాం. This Psalm's voice the joy David explained in his life because of the trust in God and fellowship with God, even though he faced distress, physical danger, possibly even death. So దావీదు కండిషన్, ఫిజికల్ కండిషన్ లేతే హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉందో అది తెలియదు, కానీ అతని లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ కూడా అతను ప్రాఫెసీ లేతే అతని ట్రస్ట్ ని అక్కడ వ్యక్తపరుచుకున్నట్టు మనము చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ థింక్ ఐ విల్ స్టాప్. అదేంటి మీరు వాక్యాన్ని చదివేటప్పుడు అది చాలా బాగుంది నేను మాట్లాడే కంటే. సో దీస్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ అదేంటి 16th చాప్టర్ దగ్గర మనం ఆపుతున్నాం. సో నేను ఇదేంటి యాక్చువల్లీ ఈరోజు 20th చాప్టర్ దాకా కంప్లీట్ చేస్తాను అనుకున్నాను, కానీ దిస్ ఇస్ వేర్ సో ఒక్కొక్క కీర్తనలో ఒకటి రెండు మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్పేస్తూ ముందుకు సాగితే మంచిది. అంటే మన టైం ను బట్టి కూడా మెయిన్ పాయింట్ ఏముంది, మెయిన్ ఇది అన్నట్టుగా. ఓకే ఓకే ఫైన్. నేను అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో జస్ట్ ఇంకా దీన్ని ఇంకా ఫిల్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది, చేస్తాను. అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలా మోర్ దాన్ మాకు సబ్జెక్ట్ వస్తూనే ఉంది, కానీ మాకు అంటే మన టైం ను బట్టి. అవును ఫైన్, నేను దీన్ని ఇంకా ఫిల్టర్ చేస్తాను, అంటే ఇన్ని స్లైడ్స్ కాకుండా. ఓకే, చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని we will close this class here. Our loving and living Heavenly Father, thank you for this time to look into the life of David, starting from 11th chapter to 16th chapter. We give you glory for the personal lament, the personal individual lament which needs to be as a communal lament. And thank you for David's life, which was lived as a testimony through faith and through trust. I give you glory for the providence what you have given to him to look life beyond death and walk along with you. We give you glory for today's class, and as we started initially with the principles or our doctrinal values, Lord, based upon the scripture, you guide us, lead us, fill us with thine spirit for your glory, and prepare us for the next class, so that we could look into the major points. You give us that providence, you give us that resources, and let your name be glorified in and through, and fill us with thine spirit and help us to walk and to know your will. We ask you for your grace in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.